اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو زندگی عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بابرکت مہینہ ہمیں نصیب کیا جس کی بے شمار فضیلت قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ محترم سامعین کرام، آپ کو معلوم ہوگا کہ رمضان المبارک کا روزہ رکھنا، رمضان المبارک میں روزہ رکھنے والے کا شمار صدیقین اور شہداء میں ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہم کو یہ بابرکت مہینہ نصیب کیا ہے۔ بڑا بدبخت ہوگا وہ شخص جو رمضان کے مہینے میں اللہ کی عبادت کر کے، اللہ سے رو رو کر، اللہ سے عاجزی کر کے اپنی بخشش نہ کروا لے۔ میرے بھائی، وہ بابرکت مہینہ ہمیں نصیب ہوا ہے، اور آج تقریباً 9 روزہ ہم لوگوں کا پورا ہونے والا ہے۔ کیا ہم لوگوں نے کبھی ایک مرتبہ اپنے گریبان میں جھانک کے یہ سوچا کہ اس بابرکت مہینے میں ہم نے کیا کمایا، کیا پایا اور کیا کھویا؟ کیا روز مرہ کے طریقے سے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں، یہ رمضان کا بھی مہینہ ہم سے گزرتے جا رہا ہے، ایک مرتبہ ہم نے سوچا کہ ہم نے اس بابرکت مہینے میں کچھ کمایا کہ نہیں؟ 9 دن کا عرصہ گزر گیا، آخر 9 دن میں کچھ ہماری کمائی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس کا آسان سا جواب آپ یہ دیں گے کہ روزہ ہم نے رکھا، قبول کرنا نہ کرنا اللہ کا کام ہے۔ میرے بھائی، یہ جواب صحیح نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین تمام احسان کرنے والوں سے زیادہ احسان کرنے والا ہے۔ ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک جنگ میں ایک عورت ایک اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حالت زار کو دیکھا، صحابہ کرام کو متوجہ کیا اور کہا کہ دیکھ رہے ہیں اس عورت کو؟ صحابہ کرام نے کہا ہاں دیکھ رہے ہیں۔ بولے اس عورت کا بچہ جنگ میں کھو گیا ہے، اور اتنے بےتابی اور پریشانی کے عالم میں یہ عورت اپنے بچے کو تلاش رہی ہے، اور اس جنگ کے درمیان جہاں جنگ ہو رہی ہے وہ عورت اپنے بچے کو پاتی ہے اور سینے سے چمٹا لیتی ہے، دودھ پلانے لگتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنی محبت اس عورت کو اپنے بچے سے ہے، اس کے 70 گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبت اپنے بندوں سے ہے۔ میرے بھائی، یہ گمان کرنا کہ ہم نے روزہ رکھ لیا، قبول کرنا نہ کرنا اللہ کا کام ہے، یہ غلط ہے سوچ۔ اگر ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پہ عمل کرتے ہوئے روزہ رکھا ہے تو ہمیں گمان بھی اچھا رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ بھی ہمارا قبول کرے گا، اور اسی طریقے سے ہم کو جہنم سے آزاد کرے گا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزہ ایک دن اگر اللہ کے خوف سے، جنت کی لالچ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اگر آپ نے ایک دن کا روزہ رکھا تو یہ یقین مانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے چہرے سے جہنم کو 70 سال کی مسافت کی اتنی دور کر دے گا، اور یہ یقین بھی ہم کو کامل ہونی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً دور کرے گا، لیکن شرط یہی ہے کہ ہم اس کے محبوب کے بتلائے ہوئے طریقے پہ عمل کریں۔ غور کرنے کا مقام صرف یہ ہے کہ ہم نے روزہ بھی رکھ لیا، آج ہمارا تقریباً 9 روزہ بھی پورا ہو رہا ہے، کیا ہمارے کسی بھائی نے سنجیدگی سے یہ بات ایک مرتبہ سوچا کہ ہمارا روزہ یا ہمارا کوئی بھی عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر ہے؟ ایک مرتبہ سنجیدگی سے کسی بھائی نے سوچا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ اور تمہارا پروردگار صاف صاف یہ فرما چکا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور ہم سب ہر نماز کے بلکہ ہر رکعت میں یہ اعلان کرتے ہیں إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب اور یہ کرنا ہے کہ جو اپنے زبان سے ہم اقرار کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، اللہ کا جو حکم ہے، کیا اس پہ ہم پورے اترتے ہیں؟ صرف غور یہ کرنا ہے۔ اگر ہم اس پہ پورے اترتے ہیں تو بالکل یقین اور گمان رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو روزانہ سجاتا اور سنوارتا ہے، آپ کے لیے انشاءاللہ آپ اس کے مستحق ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کے عمل میں کوتاہی ہے تو ابھی بھی وقت ہے میرے بھائی، اللہ سے توبہ کرنے کا ابھی بھی وقت ہے، اللہ سے توبہ کرنے اور اپنے اعمال کو سدھارنے۔
हम और आप हर नमाज में रोजाना ये ऐलान करते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ परवरदिगार हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी ही से मदद मांगते हैं। लेकिन हमारा अमल क्या है मेरे भाई? अमल ये हमारा है, ऐलान तो करते हैं कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, लेकिन जिसके सामने देखो हमारा सर झुकते ही चला जा रहा है। कोई औलिया अल्लाह हो, कोई नबी हो, किसी बुजुर्ग की कब्र हो, हम देखो वहाँ पर हमारे आस्थानों पर देखो हमारे सर झुकते चले जा रहे हैं। आखिर ये क्या है मेरे भाई? कि सुबह को जाम पिया, शाम को तौबा कर ली, रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई। ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। अगर आप जन्नत चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये भूखा प्यासा रहना आपका कबूल हो, मेरे भाई थोड़ा तवज्जो हमारे तरफ दे। इंतजाम करने वाले कर रहे हैं, आपके मुकद्दर में हो जो होगा मिलेगा। आपके लिए दो बातें कर रहा हूँ, अल्लाह मेरे बोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही है, मुझे इतनी जोर की प्यास लगी है, लेकिन आपकी मोहब्बत में दो बात अगर कह रहा हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर पैगाम दे रहा हूँ, अगर सुन लीजिए, शायद हमारी आपकी ज़िंदगी समझ जाए, शायद हमारे आपके बख्शिश के लिए कोई ज़रिया बन जाए। मेरे भाई मैं ये कह रहा था कि हर नमाज में जो हम ऐलान करते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, क्या इस पे हम पूरे उतरते हैं? जहाँ पर देखो हमारे गांव में, हमारे कस्बों में, जहाँ पर देखो मज़ारात बने हुए हैं, उस पर हम सजदे कर रहे हैं, हमारे फैमिली के लोग सजदे कर रहे हैं, हमारे गांव के लोग सजदे कर रहे हैं। हमारी गैरत कब जागेगी मेरे भाई? चाहे हम हर नमाज में जो इकरार करते हैं इय्याका नअबुदु, ऐ परवरदिगार हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। সবাই একটা করছে লেবন পাইতে না ওটা না সবাই हम दुआ करते हैं कि आए अल्लाह, जो तूने अपने महबूब से वादा किया है उनको वो मकाम महमूद पहुंचा दे, वो मकाम महमूद आपको अता फरमा। एक मकाम है, आप अपने कलेजे पे हाथ रख करके बताएं, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दुआ के मुस्तहिक हैं, मुहताज है हमारे दुआ के? यकीनन नहीं मेरे भाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दुआ के मुहताज नहीं है, लेकिन आपने ये दुआ का तरीक़ा सिखाया है कि अज़ान के बाद ये दुआ की जाए। इसी तरीके से औलियाए किराम और बुजुर्गाने दीन के लिए हमको चाहिए कि हम उनके लिए दुआ करें, ना कि अपने लिए उनसे मांगें। उनका एहतराम हमारे ऊपर वाजिब है, लेकिन उनसे मांगना हमारे लिए हराम है, यकीनन हराम है मेरे भाई। अगर आपने ये आदत न छोड़ी तो आपका भूखे प्यासे रहना, 5 वक्त मस्जिद में हाजिरी देना, हज और उम्रा करना, सारे ज़िंदगी हराम चीज़ों से बचना वल्लाह बेकार हो जाएगा। अगर आपने शिर्क से तौबा ना किया, अगर शिर्क से आप ना बचे, गैरुल्लाह से मदद अगर मांगते रहे, तो पूरी ज़िंदगी आपका अल्लाह के सामने आजिज़ी करना बेकार हो जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उस सहाबी का नाम मुझे याद नहीं है, बशारत दी थी। उन्होंने पूछा कि आए अल्लाह के रसूल, जन्नत में जाने का रास्ता क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि तौहीद, अल्लाह को एक मानना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका नबी और रसूल मानना, उसके बाद नमाज कायम करना, नमाज कायम करने के बाद ज़कात देना, रमज़ान के महीने का रोज़ा रखना, और इस्तिताअत हो तो हज करना। उन्होंने अज़्म किया कि अगर अल्लाह ने मुझे तौफीक दी तो ना मैं इससे कम करूँगा ना ज़्यादा। सिर्फ उन्होंने नीयत किया था कि ना इससे कम करूँगा ना ज़्यादा। थोड़ी ही देर के बाद आगे जाते हैं और गिर करके शहीद हो जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबे किराम को हुक्म देते हैं कि अपने भाई को उठा के लाओ, और अगर जन्नती शख्स देखना है तो देख लो। एक वक्त का भी उन्होंने नमाज नहीं पढ़ा था, एक वक्त का भी, लेकिन नीयत पक्का किया था कि ना इससे कम करूँगा ना ज़्यादा। और जब तक कि हम ये अज़्म न करें, जब तक कि हम ये तहैया न कर लेंगे कि अमल वही करना है जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, वल्लाह हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। अगर अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाना चाहते हैं तो हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत को अपनाना होगा। मेरे भाई, जो हमारे यहाँ आम बीमारी है
गैर अल्लाह से मदद मांगना। जब तक कि इससे हम तौबा ना करेंगे, ये भूखे प्यासे रहना ये हमारे लिए किसी काम का नहीं है। मेरे भाई, गिरेबान में झांकने का वक्त है, गौर करने का मुकाम है और संजीदगी से सोचने की घड़ी है कि हम भूखे प्यासे आखिर किसके लिए रहते हैं? अल्लाह को राज़ी रहने के लिए, अल्लाह को राज़ी रखने के लिए। और अल्लाह राज़ी होने के लिए एक शर्त बता दिया है कि उस रास्ते को अपना लो जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए हैं। अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाएगा। अल्लाह को राज़ी करना बहुत आसान है मेरे भाई, लेकिन सिर्फ वो तरीक़ा अपना लो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा क्या है। आपने सख्ती से मना किया है गैरुल्लाह से इस्तिआनत मांगना, कोई भी मदद मांगना, ये आपने हराम करार दिया है। मेरे भाई, शायद वक्त हुआ चाहता है, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग दुआ करें। इफ्तार के वक्त ख़ास तौर पे दुआएं कबूल होती हैं, अपने लिए, हमारे लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने असातिज़ा के लिए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।